শুভ সন্ধ্যা সুধী দর্শক মণ্ডলী, উপস্থিত সবাইকে সাড়ম্বর শুভেচ্ছা। ভারতীয় উপমহাদেশের যে অংশটি আজকের পৃথিবীতে বাংলাদেশ নামে পরিচিত, আমরা সকলে মিলে আজ সেই অঞ্চলের সভ্যতা, সংস্কৃতি এবং এই দেশটির অভ্যুদয়ের একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস নিয়ে আপনাদের সামনে এসে দাঁড়িয়েছি। Good evening, ladies and gentlemen. Today we have come in front of you with a contrast history of the civilization, culture and lifestyle of people of a country named Bangladesh. In 1947, after the partition of the British ruled India, Pakistan was formed of two regions, West Pakistan and East Pakistan. East Pakistan is currently known as Bangladesh. Even though East Pakistan had the majority of the population, West Pakistani leaders had all the administrative power and they were using it to suppress the East Pakistani Bangladeshi people by sheer discrimination. They even tried to impose Urdu as a state language, although the majority's language was Bangla. On February 21st, 1952, Pakistan Army fired live bullets on a peaceful protest of the Dhaka University students who were demanding Bangla as a state language. Many of the students died. On this day, we are commemorating them. ব্রিটিশ শাসনের অবসানে ভারতীয় উপমহাদেশ বিভক্ত হয়ে যে পাকিস্তানের সূচনা, তা গঠিত হয়েছিল পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের সমন্বয়ে। শুরু থেকেই শাসন ক্ষমতার মূল অধিকারী পশ্চিম পাকিস্তান। একের পর এক শোষণমূলক নীতি এবং শাসন ক্ষমতার মধ্য দিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকেরা পূর্ব পাকিস্তানের উপর শুরু করে নির্মম অত্যাচার। সকল প্রকার সুযোগ সুবিধার কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল পশ্চিম পাকিস্তান। স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, হাসপাতাল, অফিস আদালত সবকিছুই পশ্চিম পাকিস্তানে। পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ না খেয়ে মারা যায়, আর পশ্চিম পাকিস্তানে চলতে থাকে একের পর এক উন্নয়ন কর্মকাণ্ড। সবচেয়ে বড় আঘাত আসে ভাষাকে কেন্দ্র করে। বলা হয় উর্দু and Urdu alone shall be and must be the state language of Pakistan. ফেটে পড়ে গোটা পূর্ব পাকিস্তান। প্রতিবাদ মিছিলে মুখর হয়ে ওঠে ঢাকা। 1952 সালের 21শে ফেব্রুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মিছিল বের হয় বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে। সেই মিছিলে ব্রাশ ফায়ার করে পাকিস্তান আর্মি। শহীদ হন সালাম, বরকত, রফিক সহ আরো অনেকে। সেই মিছিলের জায়গাটিতেই পরবর্তীতে নির্মিত হয় আজকের শহীদ মিনার এবং 21শে ফেব্রুয়ারি স্বীকৃত হয় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে। আজ আমরা সেই সকল ভাষা শহীদদের শ্রদ্ধা ভরে স্মরণ করছি। This struggle of human rights was not confined among the students and political leaders. The stream of the revolution was spreading at each corner of the East Pakistan. এই হত্যাযজ্ঞের পরপরই পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ আরো বেশি প্রতিবাদ মুখর হয়ে ওঠে। অন্যদিকে পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকেরা বন্দী করে পূর্ব পাকিস্তানি ছাত্র, রাজনৈতিক নেতা সহ আরো অনেককে। কিন্তু প্রতিবাদ থেমে থাকেনি।
কারাগারের লোহার শক্ত কপাট কেঁপে কেঁপে ওঠে প্রতিবাদের আগুনে। After this brutal killing by the Pakistani army, the East Pakistani Bangladeshi people were about to explode in anger. Massive protests against the discrimination and brutality were the regular activities in East Pakistan. On the other hand, the West Pakistani rulers were imprisoning the political leaders of the East side. However, this imprisonment could not stop the will force of the people. অন্যায়ের বিরুদ্ধে এই প্রতিবাদে শুধুমাত্র ছাত্র, রাজনৈতিক নেতা ও অধিকার সচেতন ব্যক্তিরাই শামিল ছিলেন না। এই প্রতিবাদ ছড়িয়ে পড়ে শহরে, বন্দরে, গ্রামে গঞ্জে, পাড়ায় মহল্লায়, প্রতিটি সাধারণ মানুষের জীবনে। পশ্চিম পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে এই মুক্তির আন্দোলন পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিটি মানুষের জীবনের সাথে ওতপ্রোতভাবে মিশে আছে। Ladies and gentlemen, today we will show you what the brutal condition of the East Pakistan got its independence, how people gave their blood only for the language. No other country on earth gave blood for language. That's why it's been declared by United Nations the International Mother Language Day. We are proud to be Bangladeshi, and we are proud to speak in Bangla, our mother language. The thing which came through thousands of bloods, named like Rafiq, Salam, Barkat and Zabbar, and many martyrs gave their life for this. Today, we are celebrating them as our ancestors who came, those cherish our life in present eternity.
This music which you're listening in the background are the main blood force, main expression force of all cultural revolution in the world right now, in every country, every language. If you talk about Bolivia, if you talk about African society, if you talk about South America, everywhere, the language force came out from the Bengali language, the revolution, the title. Ladies and gentlemen, thank you for coming and inviting the show to today. সময় 1952 ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ছাত্র আকাশ চেয়ার টেবিলে বসে তার কর্মে নিযুক্ত। সে বসে বসে বইয়ের দিকে তাকিয়ে আছে আর মায়ের কথা ভাবছে। কতদিন গ্রামের বাড়ি যায়নি, মাকে দেখেনি। হঠাৎ রেডিওতে অবগত করা হলো পূর্ব বাংলার দেশবাসীকে পূর্ব বাংলার রাষ্ট্রভাষা হবে উর্দু। আমাদের রাষ্ট্রভাষা হবে উর্দু? না না, এ হতে পারে না, কখনোই না। আমি আমার বাংলা মায়ের ভাষা ভুলে যাব? কোনোদিন না। আমি বাংলায় কথা বলতে পারবো না, গাইতে পারবো না, শুনতে পারবো না, না না, এ হতে পারে না। এদিকে এত বড় বিপর্যয়, আবার ওইদিকে মাকে দেখতে যাব ভেবেছিলাম। Put some comment. Ah, man, you just watch. I swear to God, if you flush one more time, I'm not going to say anything. কেমন আছো? কেমন আর থাকি বলো? আজকাল যা শুনছি উর্দু নাকি হবে আমাদের রাষ্ট্রভাষা। তা যে ভাষায় সারাটা জীবন কাটিয়ে দিলাম, এখন মরতে বসেছি সেই ভাষায় নাকি ওরা পাল্টে দিবে। তা তুমি তো আর কোনো খবর রাখো না, পরে থাকো শুধু ছেলের চিন্তায়। হ্যাঁ, তার জন্য আসতে ভুলে গেছি। দেখো ঢাকা থেকে তোমার ছেলের চিঠি দাও, চিঠিটা দাও। কতদিন খোকা আমার চিঠি লিখে না, কত করে করে চিঠি লিখিস, কে শুনে কার কথা? আচ্ছা যাও তাইলে, খেয়াল রেখো নিজের প্রতি। মা, আমার সালাম নেবেন। আশা করি ভালো আছেন। আমি ভালো আছি, লেখাপড়া বেশ ভালোই যাচ্ছে। আপনাকে বড়ই দেখতে ইচ্ছে করে গো মা। আপনার হাতে প্রভাতকালে চালের গুঁড়োর পিঠা আর রাতে আমার মাথায় হাত বুলিয়ে ঘুম পড়ানোর কথা বড়ই মনে পড়ে। আপনার মনে আছে আমার শরীর খারাপ হলে, ক্ষুধা লাগলে আপনি বুঝে যেতেন, জেনে যেতেন। কখনো বলতে হতো না, কখনো জানাতেও হতো না। আপনাকে দেখতে এবার আসবো ভেবেছিলাম, কিন্তু হঠাৎ বেতারে সংবাদ পেলাম উর্দু নাকি হবে বাংলার রাষ্ট্রভাষা।
আমরা সেটা কি করে মনে নেব গো মা? জন্মের পর আপনার লালন পালনে যে ভাষায় নিজেকে গড়ে তুলেছি, যে ভাষার সত্তায় আজ নিজের পায়ে দাঁড়াবার পণ করেছি, সেই ভাষাকে কি করে পর করে দিতে পারি? মাগো, আপনাকে কি আমি পর করে দিতে পারি? এ তো স্বপ্নেও ভাবতে পারি না। আপনি আমাকে নিয়ে চিন্তা করবেন না, আমি নিরাপদেই থাকবো। শুধু আপনার দোয়া রাখবেন মাতৃভাষাকে যেন সারা জীবন অক্ষুণ্ণ রাখতে পারি। ইতি আপনার স্নেহাশিস আকাশ। খোকা, তুই আসবি তো? মামুনিটা আমার চোখে ধরতেছে। আকাশ, কোথায় যাচ্ছিস? জানিস আজকে 144 ধারা জারি করা হয়েছে। তাই নাকি? কখন পড়লো ওরা? এই তো আমরা মিছিল নিয়ে বের হলাম তার কিছুক্ষণ পর পরে। চল চল, আমিও যাই তোদের সাথে। হ্যাঁ চল চল। Travel fast. From this to that. রাষ্ট্রভাষা রাষ্ট্রভাষা, বাংলা চাই বাংলা চাই, রাষ্ট্রভাষা রাষ্ট্রভাষা, বাংলা চাই বাংলা চাই, বাংলা চাই বাংলা চাই। আকাশবাণীতে গুলির শব্দ। এমনই শত ভাই বোনদের ত্যাগের বিনিময়ে আমরা বাংলাকে স্বর্ণাক্ষরে লিখে দিয়েছিলাম পৃথিবীর বুকে। তবে সে ছিল সূচনা। দেশ স্বাধীন করবার আনন্দ মাত্র কিন্তু চলে উঠছে। ৭১-এর যুদ্ধই দমন করলো বাংলা মায়ের বুকে বহিরাগত শত্রুদের। There you go, Bengali. Khati Bengali. Fine. এখন এই সময় শুধু নিজেদের নিয়ে চিন্তা করবার নয়, আজ এই দেশ এই জাতি বিপর্যস্ত, আমাদের রুখে দাঁড়াতে হবে। ভাষার জন্য বাংলায় সারা জীবন দিয়েছিল, এবার আমরা দেশের জন্য লড়বো, মুক্তির জন্য লড়বো, আমাদের অনাগত ভবিষ্যতের জন্য লড়বো। দেশকে স্বাধীন করবার জন্য সর্বকিছু সেই রক্তবিন্দু বিসর্জন দেবার যে প্রণ তুমি করেছো তাতে তুমি অটল, কিন্তু বিদায় দেওয়ায় এমন স্বার্থপর হয়ে পড়ছে, চাইছে না, মানছে না তোমার বিদায়। এই বিদায় নয়, এই যে সূচনা, স্বাধীন বাংলার সূচনা। সূর্য সৈনিক মুক্তিযোদ্ধাদের ত্যাগ রক্তক্ষয় ফিরিয়ে আনবে এদেশের স্বাধীনতা। তবে আমি চললাম, আমার কিছু দেখো না। বৌদি, ও বৌদি, ঘরে আছো? হ্যাঁ ভাই, কেমন আছো? ভালো। যুদ্ধে যাচ্ছি শুনলাম। আমি যে সেক্টর থেকে লড়বো, দাদাও নাকি সেই সেক্টর থেকে লড়বে। আশীর্বাদ করো। সে তো সর্বদাই করি। একটা কাজ করে দিবা ভাই? একটা চিঠি ছিল, অনেকদিন যাবত লিখেছি, কিন্তু তার নিকট পৌঁছানোর কোনো মাধ্যমের হদিশ মেলে না। আচ্ছা যাও, এনে দাও, আমি দাদাকে গিয়েই দিয়ে দিব। আচ্ছা, পরে দেখা হবে। Oh, This is killing me. দাদা, আমি চলে এলাম। বাংলার এই ভরাডুবির দিনে রাতের অন্ধকারে সূর্যের আলোর অপেক্ষা আর করব না। বিজয়ের আলো ছিনিয়ে আনবো এই পাক বাহিনীদের ছত্র ছায়া থেকে।